Hello student. Today we are going to second lectures on atomic physics and molecular physics. So today the exercise of first chapter, second chapter. Thus projections of L1 star on L star. When L star on and finally S star and S star on S1 star. For this exercise answer, the average cosines like cos L1 star S1 star bracket close is equal to याच्या values L1 star and S1 च्या values अशा आहेत cos L1 star capital L star cos of L star S star and cos of S star S1 star. This equation number 7. We are taking the continue equation this, but this is a problem exercise. Cos of cos of L2 star S2 star, the value of this cos L2 star capital L star and cos L star S star cos of S star and S2 stars. This is equation number 8. It is assumed at S1 star and LS star is a process more rapidly than L star S star पेक्षा ते fast आहे rapidly होतात ते. So their normal components to respect to axis will be cancelled. So this is a T3 plus T4 is equal to this value of factor side T triple factor and fourth factor like this is equal to A3 L1 star S1 star याचे व्हॅल्यू कोणाच्या T3 and plus T4 च्या व्हॅल्यूज काय A3 L1 star S1 star cos of L1 star into L2 star. They are the expanded. They are the expanded word. Expanded प्लस आता A4 म्हणजे T4 च्या A4 L star L2 star S2 star cos of L2 star S2 star. This equation 9 they are also expanded. Put value in equation 9. Okay. From equation 7 and 8 म्हणजे तुम्ही इक्वेशन 7 and 8 कशात ठेवायचं 9 मध्ये ठेवायचे आहेत बरोबर. सो खाली येत नाही. सो ते कशात ठेवायचे 9 मध्ये ठेवायचे इक्वेशन 8 and 9 equation 9 मध्ये put the value in equation 9 from 7 and 8. Okay. Then बघा मग T3 plus T4 is equal to A3 as it is L1 S1 as it is cos L1 L व्हॅल्यू म्हणजे 7 मधल्या त्या व्हॅल्यू इथे ठेवायच्या cos of मी इथे ठेवले आहे ते cos of L1 star into L star नंतर cos of L star capital L star S star cos of S star S1 star plus आता T4 च्या व्हॅल्यू T4 A4 L2 star S2 star cos of in a bracket L2 star capital L star cos of L star S star cos of in a bracket S star S2 star. Okay, bracket so this equation become 10. By using cosine law of triangle, we write this we write cos of L1 star capital L star bracket close is equal to L2 star square minus L star L1 star square minus capital L star square divided by 2L star and capital L star. दूसरे वाले cos of capital L star and S star is equal to J star square
minus L star square minus S star square divided by 2L star S star both are star. Third one, cos of S star S1 star is equal to S2 star square minus S star square minus N1 star square divided by 2S star S1 star. So आता ह्या व्हॅल्यू घेतलेल्या आहे कॉस ऑफ L2 स्टार L स्टार इज इक्वल टू L1 स्टार मायनस L स्टार मायनस L2 स्टार स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 L2 स्टार आणि L स्टार. कॉस ऑफ S स्टार S2 स्टार याच्या सगळ्यांचे व्हॅल्यू दिलेले आहेत ना. S1 स्टार मायनस S स्टार स्क्वेअर मायनस S2 स्टार स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2S स्टार minus divided by 2S star into S2 star square. So put all these value, आपण याच्या 6 व्हॅल्यू घेतलेल्या आहे 5 6 त्या पुढे ठेवायच्या इन इक्वेशन 10 मध्ये ठेवायच्या. मग त्या पद्धतीने इथे ठेवलेल्या आहेत. हां, ह्या इथं इक्वेशन मध्ये ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे A3 याची व्हॅल्यू बघा कोणाची. ही पहिली कॉस ऑफ L and 2L ची L1 स्टार आणि 2L स्टारची व्हॅल्यू काय L2 स्टार स्क्वेअर मायनस L1 स्टार स्क्वेअर मायनस कॅपिटल S स्टार स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2L1. या सगळ्या व्हॅल्यू तशा तिथं ठेवल्या. ओके, त्याच्यानंतर मग त्याच्यामधनं हे इक्वेशन बाजूला काढले. आता A3 1/2 म्हणजे S हाफ आणि हे इक्वेशन जसं L S आणि J स्टार अशा या व्हॅल्यू काढल्या. त्याच पद्धतीने A4/2 त्याच पद्धतीने L1 स्टार L2 स्टार मायनस L स्टार ह्या व्हॅल्यू काढल्या L S आणि J च्या व्हॅल्यू. परत मग त्याच्यातनं काय केलं, त्याच्यातनं बघा मग J स्टार आणि L स्टार S स्टार हे बाजूला काढले कॉमन. ते डिवायडेड बाय इकडे केलं घेतल्यानंतर हे ह्या इक्वेशन मिळाले तुम्हाला. हे इक्वेशन मिळाल्यानंतर त्याला कसं लिहिलं T3 प्लस T4 इज इक्वल A3 अल्फा 3/2. ओके, मग हा J लाईक दिस बघा A3 चा J स्टार मायनस L स्टार स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. मग प्लस T4चं म्हणजे A4/2 कसं लिहिलं. हा तर इथं चुकलेलं आहे, इथं A4 पाहिजे नव्हता, इथं A2 लिहिलेला आहे. तर तुम्ही कम्पेअर करून घ्या. A2च्या ठिकाणी A4 लिहा. A4 इंटू अल्फा 4 डिवायडेड बाय 2 आणि नंतर मग हा J स्टार मायनस L स्टार स्क्वेअर बोथ आर स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर. ओके, देन आफ्टर दॅट मग अल्फाची व्हॅल्यू काय, व्हॉट इज अल्फाज व्हॅल्यू. अल्फाज व्हॅल्यू is equal to alpha 3's values is equal to in a bracket L2 star square minus L1 star square minus L star square divided by 2L star square. Okay, and नंतर S2 star square minus S1 star square minus S star square divided by 2S star square. मग alpha 4 च्या similar like this, alpha 4 is equal to L1 star square minus L2 star square minus L star square divided by 2L star square. And now this S1 star square minus S2 star square minus S star square divided by 2S star square. मग आता हे तुम्हाला मिळालेले आहेत की अल्फाच्या व्हॅल्यू आणि अल्फा 3च्या व्हॅल्यू आणि अल्फा 4च्या व्हॅल्यू. मग त्यांनी शॉर्टकटमध्ये T3 प्लस T4 इज इक्वल टू मग कॉमन काय आहे J स्टार स्क्वेअर मायनस L स्टार स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर. दिस इज इक्वल टू दिस म्हणजे A3 म्हणजे अल्फा 3च्या आधी काय A3 इंटू अल्फा 3 डिवायडेड बाय 2 आपण पहिले बघितलेलं आहे प्लस T4च्या व्हॅल्यू काय A4 इथं A2 आलेला परत तुम्ही सांगतो की A2च्या ऐवजी A4 लिहा. A4 into alpha 4 divided by 2 like this equation. And now
आता हा हाफ कसा आला, जे कॉमन घेतला हाफ, हा 1 प्लस डिवायडेड बाय 2 आहे, मग काय केलं आपण 1/2 कॉमन घेतला, इकडं बाहेर आला, म्हणून काय झालं आता अल्फा 3 आणि A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 इन अ ब्रॅकेट J स्टार स्क्वेअर मायनस L स्टार स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर आणि दिस इज इक्वल टू, मग आता ए कोणाला म्हणायचं, ए इज इक्वल टू दिस J star square minus L star square minus S star is, this is equal to A, and then we can write where A3 alpha 4 plus A4 alpha 4 is equal to A, isn't it? So मग आता A T3 plus T4 is equal to A upon 2, ए अपॉन 2, हा जो 2 आहे इथं विसरून गेलेला आहे, ब्रॅकेट करून पाहिजे होता, म्हणजे वेरच्या ठिकाणी ए ब्रॅकेट ऑफ 1/2 ब्रॅकेट A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 ब्रॅकेट क्लोज आणि इज इक्वल टू ए, आणि देन आफ्टर वर्ड काय लिहिलं असतं मग T3 प्लस T4 इज इक्वल टू ए अपॉन 2. नाही, मी चुकलो तुम्हाला सांगताना, where A3 alpha 3 plus A4 alpha 4 is equal to A, आलं लक्षात. आणि नाव मग हे ए धरल्यामुळं काय झालं, ए अपॉन 2 झाला, आणि हे J स्टार स्क्वेअर मायनस L स्टार स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर ॲज इट इज. ओके, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द T3 फॅक्टर आणि T4 फॅक्टरच्या व्हॅल्यू आल्या. and here T3 is a separation between similar triplet. We write to hypothetical center. T4 gives the separations among the various term. ओके, अशा प्रकारे ही एक्सरसाइज तुम्हाला विचारली जाईल चांगल्या प्रकारे. आता हा क्वेश्चन, ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ T factors. Okay, for singlet and triplet in case of PD configurations in LS coupling. Okay, तो मग आता इकडं बघूया परत हा क्वेश्चन इथे लिहिलेला, ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ T factors for singlet and triplet in case of PD configurations in LS coupling. This is an important question. तुम्हाला हे फिगर काढावी लागेल. बघा, सिंगलेट आणि इथं आहे ट्रिपलेट. ओके, ही फिगर काढत असताना दोन T1 T2 ट्रिपलेट आणि सिंगलेटमध्ये परत हे स्प्लाय होतात. ही फिगर या पद्धतीने -3A2, आता T2 P1 इकडे गेलेला आहे, इथनं दुसरे आले -A2 आणि नंतर खालच्या बाजूला 2A2 या स्पिल झालेल्या आहेत. ह्या चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून घ्या. त्याच्यामध्ये या कंडिशन आहेत, PSPDF कंडिशन आहे. आता आपण डायरेक्ट इकडे बघू. इन फिगर इंट्रॅक्शन एनर्जी आहे, ही कोणची फिगर आहे, दिस इज इंट्रॅक्शन एनर्जी इन LS कपलिंग. ओके, सो इन फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम आहे तो, एनर्जी लेवल डायग्राम आर शोन लेफ्ट to number L values of two electron system. Okay, when S is equal to half, S2 is equal to half. मग आता ह्याच्यात जर आपण बघितलं S is equal to S1 plus S2 2 S1 minus S2, मग आता हे Hच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या घेतल्या, त्या ठिकाणी ठेवल्या, तर तुम्हाला हे मिळेल हाफ प्लस हाफ, नंतर हाफ मायनस हाफ. ओके, मग तुम्हाला इक्वेशन काय मिळेल, हे 1 to 0 म्हणजे Hची व्हॅल्यू काय, राईट टू लेफ्ट 0 1. ओके, then when S is equal to 0 it goes singlet. S is equal to 0 असेल तेव्हा ते सिंगलेट असेल. J is equal to L plus S आणि S is equal to 0, मग J is equal to L कारण S काय आला 0 आला, म्हणून J is equal to L आणि मग 1 2 3
लाईक दिस. ओके. मग आता 0 1 म्हणजे L1 आला, J इज इक्वल टू L आणि J इज इक्वल टू L इज इक्वल टू दिस व्हॅल्यू दिलेली आहे. J ची व्हॅल्यू L इज इक्वल टू 1 2 3 म्हणा असं. ओके. मग आपण R ची व्हॅल्यू, रेडियसची व्हॅल्यू 2s प्लस 1, 2 ॲज इट इज, एच ची व्हॅल्यू 0 आहे, प्लस 1 जसा 2 ने 0 ला मल्टिप्लाय केल्यावर 0 प्लस 1, R इज इक्वल टू 1, दॅट इज अ सिंगलेट. ओके. आणि दॅन सिंगलेट म्हणजे आता कसं लिहायचं, 1 हा सिंगलेट P1. ओके. आता हा D सिंगलेट D2, F सिंगलेट F3 when S is equal to 1. हे दिलेले आहे आपण त्या फिगरमध्ये दिलेलं आहे. नंतर मग इट इज गिवन ट्रिपलेट. आता ट्रिपलेट कसं घ्यायचं आहे, मग J इज इक्वल टू L प्लस S टू L मायनस एक्स, बट L इज इक्वल टू 1 2 3. मग आता कसं, आता हे जे PDF आहे ते कसं लिहिणार, आता ट्रिपलेट म्हटल्यानंतर हा 3P 1 2 3 बरोबर, कारण L ची व्हॅल्यू 1 2 3 लोअर, आणि परत D ट्रिपलेट D 1 2 3, triplet F 1 2 3 like this, gives all triplet. Okay. Now आता give all triplet. Now we have, आता हे दिलेलं आहे, T1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे बघा. T1 is equal to given half A1 in a bracket S plus 1 bracket close minus S1 in a bracket S1 plus 1 minus S2 in a bracket S2 plus 1 bracket close and mod of bracket मध्ये सगळं. मग हाफ A1, आता A ची व्हॅल्यू आपण 0 आहे म्हणून 0 घेतले आहे, तर बरोबर. S1 ची व्हॅल्यू हाफ आहे म्हणून आपण काय घेतलं, मायनस हाफ प्लस 1. S2 ची व्हॅल्यू देखील हाफ आहे म्हणून हाफ प्लस 1. मग काय होईना आता याचं, हे तर 0 झालं बरोबर. ही घेऊया आपण, 1 प्लस हाफ प्लस 1 म्हणजे 3/2 झाला. हा मायनस हाफ/2 जसा तसा, नंतर इकडचं मायनस हाफ जसा तसा, आणि याला सुद्धा 3/2 झाला. आणि नंतर काय केलं आपण, हाफ बाहेर काढला. कोणचे बाहेर काढला, नाही, 1/2 A1 ॲज इट इज इन ब्रॅकेट, याला मग सोडवल्यानंतर काय येईल बरं, मग हा 1 -4 इकडे मल्टिप्लाय झाला म्हणून काय, -3/4, आणि इकडं -3/4. ओके. म्हणजेच काय आला आता, 6/4 आला बरोबर. 6/4 आला, -6/4 आला. मग याला काय केलं, डिवाइड केलं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 लाईक दिस. आणि नंतर मग याला मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाय केलं, T1 इज इक्वल टू 2 ने इकडं मल्टिप्लाय केलं -3/4 और A1 फॉर द सिंगलेट. ओके. फॉर द सिंगलेटसाठी. फॉर द ट्रिपलेटसाठी काय, मग आता ट्रिपलेटसाठी S1 इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, आणि S1 इज इक्वल टू हाफ, आणि ऑल्सो S2 इज इक्वल टू हाफ. मग पुट दिस व्हॅल्यू द्या. मग ठेवल्यानंतर तुम्ही हे इक्वेशन ठेवल्यानंतर हे सोडवल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, तुम्हाला असं मिळेल, T1 इज इक्वल टू A1/4 फॉर ट्रिपलेट. and now also the equation T2 will be same. हे इक्वेशन तुम्ही प्रॉब्लेम सोडून टाका ते. ओके. आपण नेक्स्ट याच्याकडे जाऊ. हा होमवर्क तुम्हाला इझी आहे. ओके. आता हे बघू आपण, द सेपरेशन बिटवीन द ट्रिपलेट टर्म इज गिवन बाय. आता हे इक्वेशन वेगळं आहे, सेम आहे, सेम काहीच नाही, त्याच्यामुळे हे देखील तुम्ही सोडून टाका.
हे सगळं तुम्हाला असाइनमेंट आहे. आपण नेक्स्ट पॉइंट घेऊया. State and explain land intervals rules. Illustrate graphically for 3D term. Statement काय याचं इंटरवल रूलचं? For given triplet, that is for given S and L each time term, different term is directly proportional to larger of the two values associated with it. In LS coupling, we have 6 T factors, isn't it? So we are already this is 6 factor आपण बघितले लास्ट लेक्चर मध्ये. T1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, T2 च्या व्हॅल्यू दिल्या, T4 च्या व्हॅल्यू अशा T6 पर्यंत दिलेले आहे, बरोबर. मग याच्यामध्ये दिस इक्वेशन नंबर 1, T5 and T6 are neglected. Okay, T1 gives a separation between singlet. Okay, separation करायचं singlet मधनं singletची and triplet with respect to hypothetical centers. T2 gives a separation among the various term type of SPDF dot dot dot. T3 T4 gives the separation among the components of triplet is given by आता बघा T3 plus T4 is equal to, this is the equation, A upon 2 J star square minus L star square minus S star square bracket close. This can be written as, हे अशा पद्धतीने लिहू शकतो आपण. T3 T4 is equal to 1 is equal to half A upon 2. आता याला ह्या इक्वेशनला कसं लिहू? J बघा, J स्टार स्क्वेअर मायनस L स्टार स्क्वेअर मायनस S स्टार स्क्वेअर, याला कसं लिहायचं? इन अ ब्रॅकेट J1 J plus 1 ब्रॅकेट क्लोज मायनस L in a bracket L plus 1 bracket close minus S in a bracket S plus 1 bracket close, and more of is this equation number 1. So the adjacent term is given by triplet have the J and J plus 1 for first term. Having J is equal to J plus 1 in a given triplet, so problem नाही बघायला. T3 plus T4 1, okay, A upon 2. आता J plus 1 in a bracket J plus 1 plus 1 L plus 1 minus S plus 1. इथं हा 1 जास्तीचा घेतला गेलेला आहे, म्हणजेच काय असेल तो नाही, ठीक आहे. आणि मग नंतर T3 plus T4 2 factors A upon 2 J plus 1 J plus 1 second J plus 2 minus L in a bracket L plus 1 minus S plus 1. This bracket is closed. This is equation number 2. For values J values T3 T4 1 चा घेतलं बघा. 1 चे इक्वेशन, पहिलं इक्वेशन A upon 2 J in a bracket J plus 1, okay, minus J minus L plus 1 minus S plus 1. झोपली ती. अरे गेलं ग, फुल साईज नाही आहे माझ्याकडं, पण माझ्याकडं ते कोरे पान मिळतील तुम्हाला. नाही, रजिस्टरचे नाही. गेलं माझं काय जाऊन द्या. गेलं